सत श्री अकाल। मैं हाँ दीपिका खोसला ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला चात पाउंदे अज दीयां खास खबरां उत्ते। कैनेडा दा स्टडी या वर्क परमिट रद्द होने दे मुख कारण 3 महत्वपूर्ण कदमां नाल वीज़ा मिलण दी वध सकदी है आस। हरजीत सिंह ढड्डा दे कतल मामले की जांच जारी। ढड्डा दे परिवार ने पुलिस उत्ते लगाए वड्डे इल्जाम। एक होर भारतीय सैक्शुअल असॉल्ट के मामले विच काबू। 71 साल के बजुर्ग अशोक दुआ वजों की गई शनाख्त। बलवंत सिंह रामूवालिया के वड्डे भरा दा देहांत। लंबे समय तो कैनेडा च रह रहे सन हरचरण सिंह गिल। ते हुण खबरां दा विस्तार। अज के युग विच कैनेडा पढ़ाई और नौकरियां लई भारतीयों की सब तो पसंदीदा स्थान बन चुका है, पर उथों पढ़ाई या वर्क परमिट प्राप्त करना जिन्ना महत्वपूर्ण है उन्ना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कई बार सारिया कोशिशां करने के बावजूद वीज़ा रद्द हो जाता है। अजिही स्थिति विच घबराउण की लोड़ नहीं, सगों समझदारी नाल कुछ जरूरी कदम चुक के मंजिल नूं दोबारा हासिल किया जा सकता है। जेकर तुहाडी स्टडी या वर्क परमिट रद्द हो गया है तो तुसी 3 महत्वपूर्ण कदम चुक के दोबारा अर्जी दे सकते हो ते सफलता दीयां संभावनावां वधा सकते हो। जदों तुहाडी वीज़ा अर्जी रद्द हो जाती है तो इमीग्रेशन रिफ्यूजिज एंड सिटीजनशिप कैनेडा एक अस्वीकार पत्र भेजता है। इस पत्र में सिर्फ सही कारण दसे जाते हैं, जिवें अधूरे दस्तावेज या अस्पष्ट विधि स्थिति। असल में इमीग्रेशन अधिकारी ने किहड़े कारणों करके अर्जी रद्द की है जानने लई तुहानू ग्लोबल केस मैनेजमेंट नोट्स की जरूरत पवेगी। ये नोट्स इमीग्रेशन प्रक्रिया के हर पड़ाव बारे जानकारी दिंदे हन, जिवें किहड़े अधिकारी ने की देखिया, की कमियां पाईयां ते किहड़े कारणों करके अर्जी रद्द हुई। इन्हां नोट्स नूं प्राप्त करने लई एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी के तहत अर्जी देनी पैंदी है। इसकी फीस सिर्फ $5 कैनेडियन है, पर यह अर्जी सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो कैनेडा के नागरिक होण, कैनेडा विच स्थाई रूप विच रहिंदे होण या फिलहाल कैनेडा विच मौजूद होण। जेकर तुसी भारत विच हो तो तुहानू किसी अजिहे भरोसेमंद व्यक्ति नूं कहना पवेगा जो कैनेडा विच रहिंदा होवे अते तुहाडे लई अर्जी दाखिल कर सके। दस दईए कि कुछ आम अते महत्वपूर्ण कारण जिन्हां करके तुहाडी अर्जी रद्द हो सकती है। यूनीवर्सिटी का एक्सैप्टेंस लैटर या नौकरी का ऑफर लैटर शामिल ना करन उत्ते तुहानू वीज़ा देण तो ना की जा सकती है। तुहानू ये साबित करना पवेगा कि तुसी कैनेडा विच पढ़ाई या काम करते समय अपने खर्चे आप कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट या फंड सबूत की घाट इस उत्ते सवाल खड़े कर सकती है। जेकर तुहाडी योग्यता उस नौकरी या कोर्स लई ढुकवीं नहीं है या वो प्रोग्राम सरकार वालों तयशुदा सूची विच नहीं है तो वीज़ा रद्द किया जा सकता है। स्टडी या वर्क परमिट एक अस्थाई वीज़ा है। जेकर इमीग्रेशन अधिकारी नूं लगता है कि तुसी अपनी पढ़ाई या नौकरी पूरी करन तो बाद अपने देश वापस नहीं आवोगे तो भी वीज़ा रद्द करने का कारण हो सकता है। जेकर तुहानू लगता है कि तुहाडी अर्जी गलतफहमी या अधूरी जानकारी कारण रद्द कर दी गई है तो तुसी IRCC नूं अपने केस उत्ते मुड़ विचार करने लई कह सकते हो। ये कोई अधिकारत अपील नहीं है, पर तुसी अपडेट किए दस्तावेज दे सकते हो, पढ़ाई या नौकरी विच होए सुधारां दा जिक्र कर सकते हो। इस नाल तुहाडी अर्जी उत्ते मुड़ विचार किए जाने की संभावना वध सकती है। जेकर तुहानू लगता है कि रिजैक्शन गैर कानूनी या गलत प्रक्रिया के कारण हुई है तो तुसी फैडरल कोर्ट ऑफ कैनेडा विच न्यायिक समीक्षा लई अर्जी दे सकते हो। इस प्रक्रिया दौरान वकील की सलाह लाजमी है। अदालत ये देखती है कि इमीग्रेशन विभाग का फैसला कानूनी तौर पर सही है या नहीं। सब तो वधिया तरीका यह है कि तुसी उन्हां सारियां कमियां नूं पहला दूर करो जो अर्जी रद्द होने का कारण सन। इसलिए GCMS नोट्स की मदद लो, मजबूत विधि दस्तावेज जमा करो, सही और पूरे दस्तावेजा नाल दोबारा वीज़ा लई अपलाई करो, पुरानी अर्जी नूं कॉपी पेस्ट ना करो तो एक मजबूत नवी अर्जी तैयार करो। इस तरीके नाल दोबारा अर्जी देने नाल सफलता दीयां संभावनावां कई गुणा वध जांदियां ने। कैनेडा के मिसिसागा शहर में 14 मई नूं दिन दिहाड़े 51 साला सिख व्यक्ति हरजीत सिंह का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। यह घटना ट्रेनमोर ड्राइव अते टैलफोर्ड वे के नेड़े एक पार्किंग लेट विच वापरी, जो कि टोरंटो के पियर्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नेड़े है। दसिया जा रहा है कि दिन के 11:49 ते हरजीत ढड्डा पार्किंग लॉट विच मौजूद सन। एक शक्की व्यक्ति उन्हां कोल आया अते कई गोलियां चलाईयां। हमला करन तो बाद हमलावर एक चोरी दी 2018 मॉडल ब्लैक डोज चैलेंजर विच मौके तो भज गया। ये गड्डी बाद विच मिल गई, पर हमलावर अजे भी फरार है। हरजीत नूं जख्मी हालत विच हस्पताल ले जाया गया, पर उत्थे उन्हां दी मौत हो गई। पील रीजनल पुलिस मुताबक पहली नज़र विच निशाना बना के किया गया कतल लगता है। हमलावर की भाल जारी है। पुलिस ने लोगों को अटकलों तो बचने की अपील की है तो कहा है कि इस घटना नाल संबंधित जिस कोल भी कोई जानकारी या वीडियो फुटेज होवे वो पुलिस नाल सांझी करे। पुलिस मुताबक एक अलग थलग घटना है तो जनतक सुरक्षा लिए कोई खतरा नहीं है। परिवार का दावा है कि हरजीत सिंह नूं पहला तो ही धमकियां
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਲੀਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 1997 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਨ। ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 71 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ 2 ਨਾਬਾਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਫੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡੈਨਫੋਰਥ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਡੈਨਫਰਕ ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਜੌਨਸ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਕਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨ 1972 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੋਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਐਨ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗਜੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਲਈ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸੇਲਰਾਂ ਅਤੇ 에ਅਰ ਕਰੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9.4% ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ 4.3% ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਉਪਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਰਲੇ ਡੁਵਲ ਲੈਂਟੋਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਜੈਨੀ ਕੈਰਿਗਨੈਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ 90 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵੇਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਮਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਖੇਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2 ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ PPQ 203 ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। USDA ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ PPQ 203 ਕਾਰਨ ਖੇਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਪ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। PPQ 203 ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ USDA ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲੇ ਲੀਡਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਮਾਇਲ ਰॉयर ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਰॉयर ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਜ਼ਾ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਟੜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰਾ ਲੂਮਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2008 ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ IMF ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ 17,600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਚਾਰਜ ਵਾਧਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ IMF ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2,414 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 252 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 21% ਵੱਧ ਹੈ। IMF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 2500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 18% ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 11 ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ FBI ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ 32 ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਜੋ ਪਾਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ FBI ਵੱਲੋਂ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਸੀਆ ਤੇ BKI ਦੇ ਇਹ 32 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। NIA ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ BKI ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ISI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BKI ਤੇ ISI ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਸ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਢੱਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸ਼ੋਕ ਦੂਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।